мавлоно бисёр хуб фармуданд ки ба шарофати омадани устод ки дар ин сармо сари мо дорӣ имрӯз, дили айшу тамошо дорӣ имрӯз, маяфкан навбати ишрат ба фардо, чу осоиш муҳайё дорӣ имрӯз. албатта имрӯз ғизои маънавӣ гирифтанам худ як ишрат аст, худ дарк аст ва тавре ҳама огоҳ ҳастем, кормандои мо ва устоди бисёр азизи мо сар карда шурӯъ карда аз ҳамин соли нав, яъне рубрикаи нав таъсис додем рӯзномаи ҷумҳурият бо номи дар меҳмонии ҷумҳурият. ва мурод аз ин рубрика вохӯрӣ бо устодони сухан, устодони кор ва пирони рӯзгордида ва пирони хирад аст, то ки ҳамкорони мо аз суҳбати ин пирон баҳравар шаванд ва ба қадри истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, варзишҳои миллӣ боз бештар бирасем. ва меҳмони навбатии рубрикаи мо, яъне дар меҳмонии ҷумҳурият, устод Кароматло Олимов, академик, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино, шоир, файласуф, адиб ва омӯзгори бисёр барҷаста ва маъруф ва як шахси бисёр маҳбуби кишвари мо ҳастанд. ва илова ба ин аз дӯстдорони рӯзномаи мо аст, аз дӯстдорони ҳамаи мо аст, на танҳо рӯзнома, ва нафаре ҳастанд ки ҳамеша бо мо ҳамкорӣ доранд, маслиҳат медиҳанд барои беҳбудии сифати шумораҳои мо ва барои беҳбудии навиштаҳои мо ва ҷалби хонандаҳои мо, ва дар ҳар куҷо ки ҳастанд, яъне бо навиштаҳояшон, бо суҳбатҳояшон тарғибгари сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Муҳиддинраҳмонов ва рӯзномае ки муассисаш сардори давлат ҳастанд ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ва устодро хушомадед мегӯем ва боз аз он ҷиҳат мо устодро даъват кардем ки тавре мегӯянд пирони солхӯрда сухан пухта мекунанд, шохи ниҳол меваи худ нимрас кунад. ва нахуст устод як чанд китобашонро ба китобхонаи рӯзнома тақдим кардани ҳастанд ва баъд суҳбатро шурӯъ мекунем. саломат боштум. дар ҳамаи илмҳо, хоса илми адабиётшиносӣ ва дигар илмҳо, нахуст барои дарк ва фаҳми андешаҳои муаллиф ё муҳаққиқ ва замоне ки ӯ зиндагӣ кардааст, яъне тарҷумаи ҳол бо шарҳ ва номгӯи асарҳо бисёр муҳим аст. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки устод худашон дар мавриди зиндагиномашон суҳбат кунанд. оғози суҳбатмон аз ҳамин бошад. бишинен устод озод, не устод озод, як суҳбати озод аст. шумо хиста не ҳеҷ ахе ма мин баъд ша намехезем. хуб, як бори дигар ассалому алайкум. аз сармуҳарриру бародари азиз мо Абдулқодир дӯсто аз шумоҳо изҳори сипос мекунам ки банда даъват кардитону як мулоқоти баргузор шавад. хуб, ин албатта барои ман ҷои ифтихор аст. бори чандум аст ки дар сафарҳову дар маҳфилҳо бо ҳамдигар ва мехӯриму суҳбат мекунем. бо хурсандии рӯзномаи ҷумҳурият ман ҳамеша ҳамроҳ ҳастиму бо шумо шарик ҳастем. аз ин ҷиҳат
من خودم یک بسیار وقت عضوی محفل شما حساب میکنم، چون که در اینجا زحمت شما زیاد است. روزنامه جمهوریت روزنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که سمت سیاستی اساسی کشور ما را برای معین کردن موادها را درج میکنند، سرچشمه اولین حساب می شود. بنابراین از این نقطه نظر من بسیار خوش هستم که امروز با شما هستم. خب درباره ترجمه حال چی گوییم؟ در یک خانواده تولد شدیم، خواندیم، در 16 سالگی مکتب عالی آمدیم در دوشنبه، در همین جا کار کردیم، فعالیت کردیم در وظیفه‌های گوناگون. امروز در پیش شما هستیم، زنده هستیم. سال تولد هست، سال وفات نیست. خب ما اگر که کمتر شرح بیشتر کنیم، در یک دیه تولد شدیم در خانه بسیار خاکسارانه، چون که سالهای 30 حولی پدری ما که بسیار از بابا مانده، از بابا کلانا کندکاری و نقاشی و همین خیلی درست 22 در خانه داشته است از روی نقل پدر ما. همین 3 روز مهلت میکنن که سالهای 30 راه به ویران میشود، همین ویران کنید. پدر ما میگن که همین من خودم ویران کرده نمیتونم، هر کسی که ویران کند گیرد همین شو بشه و همین خانه در و دیوارشه. من راضی هستم و تیستر همین سپارشی حکومت اجرا شد. سالهای 30 سالهای دشوار بود. یعنی هر کس گرفته میرود، از همون خانه دور زده آمده. یک وقت یک سفیدا دعوت کردن پدر ما یک دیه دیگر با من خورد بودم و اون وقت پدر ما اسبای دیگر چیزایی نداشتن، خر داشتیم. خر به سوار میکردن، در پس خر ما بنشستیم و همین رفتیم در یک خانه موسفیدا جمع شدیم. بعد گفتن که همین خانه همین مردک میفروشد و باباش همین خانه شمایی گرفته آورده همینجا با خانه که از نو انداخته بود، لیکن راضی نکرده بود. پدرش با هم میگفتیم، ما هم راضی نکرد، وفات کرد و همین نبیرش خانهش و حولیش فروخته رفتنی. و ما گفتیم که همین آدم خانهشون از آن همون کسو یک رازگیشان دیم. پدر گفتن که من همون وقت همه گفته بودم که راضی، یعنی با کاملا اصلا راضی، یکان دعوا ندارم، اگر که های اون میرفتگی باشه در حولیش میفروخته باشه همین خانه من با فروشم. 700 سومی همون وقت با خریدند و آورده خانه همه حولیچه دیه ما که خاکسارانه بود، همونجا به همین نقش و نگار خوب داشت شناندیم. در همون خانه من بعد خانه‌دار شدم بعد از تمام کرده رفتن مکتب عالی. بنابراین عالی آیلم با اگر بعضی فخر کنم، اگر میگم که من توی خانه نقشیم با گرفتگی، خانه عادی بله شوخی میکنم. خلاصه آمدیم با همه مکتب میانه خیلی خوب میخواندیم، چند رفیقای آمدیم. دوشنبه فاکولته شرقشناسی، شعبه شرقشناسی نو تأسیس یافته بود و شعبه فارسی داخل شدیم و همین تمام کردن. بعد به اسپیرانتور توصیه کردن، اسپیرانتوری اکادمی علم‌ها با داخل شدیم. و اون وقت امتحان‌های داخل شوی اسپیرانتوری هم اگر سپاری از صحبت اکادمیک بهوادینف میگذاشتن. اگر از صحبت اون کس نگذارید امتحان‌های هم اعتبار پیدا نمی‌کرد. ما 2 نفر بودیم، رفتیم هم صحبت شدیم، بعضی سوال‌ها دادن. سیاستی همون کاملا بهوادین بسیار بلند، وقت اکادمیک‌ها بسیار سیاستشون بلند بود. ثانی خیلی ما شاگردی با قبول کردن، صحبت کردن. همین
آنها گفتند که موضوع هیچ کس کار نکرده باشد در موضوع انتخاب کنید. خیلی مشورت کردیم وضعیت همه ایجادات و اندیشه های فلسفی حکیم ثنایی غزنوی موضوع گرفتم. همین کار کردیم، حمایه کردیم رساله نامزدیه. بعد از وی رساله دکتری تصوف خراسان وسیع‌تر در تاشکند حمایه کردم رساله دکتری. بعد اونجا بحث های زیادی در اطراف خراسان شد. گفتن که یکی از اونها گفت که همین رفیقای تاجیک ابن سینا یا همین تاجیک کردنی هستند و اکنون کمتر سیاستشان دیگر کرده، همشه خراسان گفته، خراسان همین تاجیک بود. همه کتاب های درکاری منبع های مثلا تاریخ مرشخی و حدود العالم و دیگرهای همراه هم گرفتگی بودم. یک گوشه و با همون ظلب ماندگی بودم. هر وقتی که بعضی سوال های همین خیلی میدادم که ما همین از پیش خودم رو بافته ایستادیم، لیکش آدم سیفش نشان میدادم به همین کار ما تصدیق شد. با غیر از این کار ارزناو اسیه فرستادیم، اسیه خیلی تصدیق کرد وکیل اسیه. 2 دیپلم دکتری شد هم از آن ازبکستان هم از آن روسیه. و باید مسئله مهم این است که همین استاد بهاءالدین همیشه تاکید میکردن که به هر یک کاری که دست میزنید اولا به همون مسئله خیلی وارد شدن در کار است. دوم این که خدمت گذشته های دیگرهایی که خدمت کردن در همین ساحه فراموش کردن در کار نیست. گویا شما چیز نو از خودتان بافته دیگه خدمت دیگرهای از خود نکنید. استاد هلال کریموف هم وقتی که درس میدادن راهبر کار دیپلمی من بودن، همین خیلی میگفتن که یک جمله هم باشد استناد میدونم، این نشان میدهد که شما از همین چیزا باخبر هستید. بعضیا همون فکر از خود کرده استناد نمیکنن، گویا فکر خودشون باشد برعکس بر ضرر اونها است. از اینجا یک مکتبی خیلی بزرگی علمی از استادا گذشتیم. استاد عبدالغنی میرزایف ما به درس داده بودن از ادبیات، عالمی برجسته نه تنها در تاجیکستان بلکه در اتحاد شوروی و خارج همچون شخصیت بزرگ علمی اعتراف شده بودند. اونا بعد زمان فروزانفر و سید نفیسی و عبدالحسین زرینکوب و از علمای ایران، از علمای اتحاد شوروی یوگنی ادواردویچ بیرتلس و براگینسکی کمیساروف و دیگرها بسیار اعتراف میکردن. عبدالغنی میرزایف در ساحه ادبیات شناسی، تاریخ ادبیات، مصلحتچی همون مشاوری ببرک کارمند در داخل قصر شورای انقلابی، قصر همون از شاه ماندگی، همونجا 2 سال زیادتر کار کردم. بعد اصرار کرده هرچند نگاه داشته میشتن ما آمدم کار علمی دوام کردم. در اکادمی ما کار دوام دادم. خودم بیخبر بودم با یک اردن نشان فخری از مسکو فرستادم. همین خیلی در همونجا با بعضی سیاست و سیاست بازی ها شناس شد که مخصوصا همون پشتون ها و مقابل تاجیک ها کار میکردن. اون روز آشکارا شده است لیکن اون وقت ببرک کارمند لیکن با منفعت تاجیک ها و خودش را تاجیک حساب میکرد. من یک مقاله نوشته بودم درباره ببرک کارمند، چند سال پیش چاپ شده بود در یکی از روزنامه های ما. شخص بسیار تاجیک دوست و وطن پرست بود، دانشمند هم بود. خب این سیاست های بزرگ
و از بین بردن منفعت تاجیک‌ها به همین چیز ضرر دید. افغانستان وقتی در اکادمی علم‌ها کار میکردم، بعد از این تحولاتی که در جمهوری ما صورت گرفت سال 92 که واقعه‌های ناخوش به وجود آمد، در همه اکادمی علم‌های هم در مکتب‌های عالی هم بعضی تحولات اندیشه بعضی وقت بالا گرفته. بعضی دوستان دانشمند ما هم اندک فکر و ملاحظه هاشون خیلی تنقیدی بود، لیکن به طرف نادرست رفتن، چون که بعدتر معلوم شد که مقامات دولت‌های دیگر بسیار نازکانه هم در مسکن هم در جمهوری ما کار و فعالیت میکردند و برای مغزها را خراب کردن و به طرف خودشان گرفتن کار میکردند. از این جهت همین یک گروهی رفیقان دانشمند به جرأت بودند و فریب خورده در همین تحت تاثیر حزب نهضت اسلام قرار گرفتن، عقیده هاشان عملی کردن نتوانستند، لیکن فریب خوردن. خب باز فهمیدن. سال 97 یک روز جناب عالی من دعوت کردن. من وکیل شهری هم بودم. برای همین برآمدها سیاسی دولت، وضعیت جمهوری از نقطه نظر خودم هم از تجربه‌ای که در خارج داشتم و بعضی چیزها رو فهمیده بودم، بنابراین اندیشه می‌راندم. جناب عالی دعوت کردن، گفتن که در کمیسی آشتی ملی میشه، بعداً شما اعضا کردنی هستین، رازگی شما دارم. برای باوری تشکر گفتم، چون که در همون وقتی که معاش نبود، یک نماینده فوند آقاخان آمده بود، بچه دانشمند صحبت کرده رفته بود، بعد آمد صحبت کرده بود که ما یک برنامه ترتیب دادنی هستیم، در همین جا عالمان رو جلب کردنی هستیم، شما چی میگویید؟ من گفتم خیلی بسیار خوب. همین برنامه چگونه باشد؟ من گفتم که یکمش این که برنامه دینی نباشد، دومش این که مسئله مهمی همین برنامه باید انسان باشد، بیشتر بهتر میشد انسان شناسی باشد. خیلی آدم رفت، بعد از یک دو ماه آمد من دعوت کرد که همین پیشنهاد شما قبول شده، شما ما کار قبول میکنیم. 5 نفره، فیروزه امانو و عبدالله از طریق باز یک 2 نفر دیگر همین کار انسان شناسی به هم برنامه به ما جلب کردن. قرارداد کردیم $500. اون وقت $500 با یک خانه میداد. خرسند شدیم که اکنون صاحب پول میشه مفته. همین کمتر نگذشته جناب عالی دعوت کردن کمیسی آشتی ملی با ما، که پیشنهاد از سرور دولت این بزرگترین اعتماد است و افتخار است. در خطر 16 نفری که از طرف حکومت بودن ما عضو کمیسی آشتی ملی شدیم. وقت امکانیت‌های مالیوی دولت ما از هم $500 بعد بهرش برآمدیم 54 سامانه به اینجا قرار گرفتیم. لیکن از این چیز هیچ وقت من افسوس هم نخوردم، چون که مهر و محبت به پول من هیچ وقت زیاد نداشتم، چون که آدم همین تصوف یک جهتش هم هست، قناعت چیزی خوب است. و من زیر کمیسی گریزه ها بودم. اون مهاجرای وقتی که به خانه هاشون هم غصب شده بودن، با واسطه پروکراتور سود برگرداندن این کارها جنجال های زیاد داشت. اون وقت اقتصادیات ما بسیار فلج شده بود. همین باور کنید که همین جناب عالی راهبری دولت شدن، هیچ کس دعوای همین راهبری همین دولت به
مسئولیت به دوش گرفتن نداشت. دعواگرا شاید بود، لیکن اداره همین ساختار فلج شده دولت و هر کس میسر نمیشد. طرف همین قرآن تپه ممکن شما اگر که همین وقتا اگر کسی رفته باشد شما ممکن نامید که سن سالشون کلانتر است. خانه ها سوختگی بود، نه بام است، نه در است، نه دیوار است، سیب سیاه. همه آواز شغال و سگ بعضا شنیده میشد و آدم اون طرف وهم میگرد. رفتیم باز بعضی سلاحدارای همین به کجا تابع بودنشان منفعتی که به کار میکردن معلوم نبودن. در اون وقت مهاجرای جناب عالی و وطن دعوت کردن، تمام کوشش به خرج دادن میارن. بعض تشکیلات های خارجی یک سلفنو می دادن تخت خانه بالاش پوشیدن. با وجود همین پرزیدنت محترم و همین مردم رو میخوردن که همین پیش اصلا میگفتن که به همونا زیادتر توجه شود که زندگیشان به یک مجرا درآید. انا در همون حالت ها من غمخواری سرور دولت احساس میکردم. دوره دشواری بود. اما من نام به چقدر نوبت بود. همین مردم دو آرزو داشت. یکم که هم فرزندش و خودش کوچه به صحت سلامت از رواد خانه برگردد. دومش این که همین دو بخانکه نانه هم خلیبه میدیم. بی نوبت پولی خودش که آرامانه خریداری کند، چون که همین به هر کس هم میسر نمیشد که همین نان رو گیرد لشکتی خرد. از همون وضعیت حاضر اینو بینید در بازارها و دسترخوانه های میبینید نان های گوناگون، از نان شیرمال و فطیرهای گوناگون و فطیرهای کلان و خرد و این کلچه های بالعزت میبینید انواع نان. ما هر بار میبینیم 1000 بار شکر میگیم که به همین روز رسیدیم. این خدمتی همین بی‌واسطه سرور دولت که چنین شرایط مهیا شد. دیگر که باور کنید من بسیار سیاستمدارای خودم میشناختم، میدانم دیگر کسی اداره کرده نمیتونست، چون که چند خصلتی بزرگی پرزیدنت ما است. یکم من اینو برای تملق نمیگم، چون که 80 به درآمدش داده میگم امید وظیفه ندارم یا چیز ندارم، لیکن واقعیت و حقیقت گفتن در کار، اعتراف کردن در کار مردانه. همین پرزیدنت ما یکمش که بسیار جسور و ناترس هستن، مخصوصا در مسئله های ملی و دولتداری. از این جهت همین بارها من شاهد هستم برای حفظ منفعت های ملی بسیار جسورانه کار کردن بکنم. دیگر اینکه بسیار نرم دل هم هستن، رحمش هم میبیاد آدم ها به بعضا مراجعه میکنن. سیومش این که مردمی هستن، از مردم دور شدن نمیخوان، همیشه میخوان سفر کنن، با آدم ها واخورن، پرابلم های زندگی خوب میفهمن. از این جهت همین موفقیت صلح ما و همین روز رسیدن ما، همین من مثلا دعوت نمیکنم شما که بگید من پاره باور کنید یا که اعتقادتون دیگر باشد، لیکن من آن چیزی که خودم بی‌واسطه مشاهده کردم، از نزدیک دیدم، همراه کار کردم، سفرها بودیم، انا همین خصلت های جناب عالی من به شما گفتنی هستم. شاید در آینده شما میسر شود که همین وظیفه های بلند بروید و امکان شود واخورید، لیکن همین که دیگر کس با عقیده من که همین خصلت ها باشد در بین لیدرهای ما نبود و همین کس از خودگذری های پرزیدنت ما را به همین روز آورد. غیر از این یک خصلت بسیار خوبی پرزیدنت ما است، این منطق، همین مصاحبه و همون فکری که دارن قانع کرده میتونن، گپ دلیل کتی فهمانده میتونن. تشکیلات های بین الخلقی اینقدر هیچی نداشتیم. اینو بینید که هم فوند بین المللی اسعار،
یا بانک جهانی، بانک اسلامی دیگر، یا که مناسبت های بین دولت های قطاع روسیه و دیگر کنیم، همین های اینوستیسی هاشون جلب کردن و منفعت مردم و آرامی جمهوری و آسودگی ترقیات روانه کردن، این یک دیپلماتی بزرگ میخواد. بنابراین در شخصیت همین پرزیدنت محترم همین خصلت ها خیلی هم با منفعت ملت و دولت ما خدمت کرد. خب بعد از آن وکیل مردمی در مجلس اولین نماینده ها انتخاب شدیم. اونجا در قانونگذاری کردیم. یک وقت یک سال زیادتر کار کرده بودیم که دعوت کردن به همین دستگاه، گفتن که نزد جناب عالی می‌دارید. در آمدیم صحبت کرده شدیم. یعنی ساعت 10 مجلس نماینده ها 3 سر میشد اجلاسی. یک 40 دقیقه بر این صحبت های گونه کرده شدیم. صحبت جناب عالی بسیار خوب. یک بار ساعت دیده ماندم که ساعت 10 شده است. من گفتم که جناب عالی محمد دیر شد مجلس. و سادگی ما ناراض پرزیدنت شدیم و درباره خندیدن. گفتن که من با خیرالله میگم رئیس مجلس عالی، با خیرالله من تلفن میکنم. گفتن من گفتم که گفتم این که شما وزیر فرهنگ تعیین کردنی هستم. فرهنگ من گفتم که بالی من همین وزارت ها کارهای مالیوی دارم، من اقتصاد مالیوی نمیدانم، نمیفهمم، باز یک خطا کنم اگر از باوری شما بیرون نشم. گفتم که نه یک مشاور میگیرید و چیزایی میبینم. خلاصه آمدیم که مجلس هم تمام شده است، اجلاسی هم زود و تلفن شده است، خواطر شده. رئیس مجلس نماینده ها سعدالله خیرالله کنن رفتیم، آمده گفتن که برای باز یک وکیل وزیر شد. همه یک دیگر میبینن کی وزیر شده باشه. گفتن من آمدم همه خیلی وزیر فرهنگ شدیم. چند کارهای مهم سپارش های جناب عالی بود. همزمان رئیس کمیسیون ملی یونسکو آید به کارهای تاجیکستان بودم. یک وقت رفتیم در اجلاسی یونسکو در پاریس سال 2003. خیلی که ستاره ما با همین دیرکتور جنرالی یونسکو یک یپانی بود، ماتسوره، و با جناب عالی دوستی داشته و همین صاحب با خاطر جناب عالی ضیافت کردن. دسترخوان بسیار خوب بود، صحبتشان مفتون کرده بود. و همین خبر یافتم که 6 مقام ما برادرای ازبک ما ازبکستان همچون مال خود پیشنهاد کرده بود. من در آمدم نزد و با دیرکتور جنرالی من گفتم که این پیش از همه مال ما آخر نامشمو و سپارش داد که به تاجیکستان این چیز بررسی کرده نشود. از روزنامه گرفتم. بعضی برادرای ازبک ما هوسمند بودن اونجا بود. چند روز با عبدالجبار احمدزاده هم آوردم، مدیر شعبه فرهنگ بودم. گفتم که شما از پیر شدید، من با کارهای دیگر کردم. من گفتم که برادر ازبک امضا کنید شما. اونجا همه خیلی شده ای که همین مقام های آمادگی مالی مردم برادرمون پایینش به یک جمله است که تاجیکان دارن. این برعکس شده نشد. هر کسی خدمتش و حقش حقوق تاریخیش باید برقرار شود. یعنی آخر کمتر دیگر کردن. عبدالجبار احمدزاده گفتن که خیلی میشد امضا کنم. من با دیدم و انگلیسی قانون نکرد، بعد فرستادم اینجا. آمده باز دیگرگون کرده اون چیزی که با ما نقل‌تر بود فرستادیم. بعد 6 مقام همچون یادگاری غیر مادی تاجیکان و ازبکستان قبول شد. همین خیلی سر از ما سال 2010 رفتیم.
تابع کارهای علمی و بحث های و تحقیقات های علمی عبدالله جان اسحاق پفتگی مرحوم ارخیولوگ بزرگ راشد منکس در پنجکن همین تحقیقات دوام داده بودن و فهرست یادگاری های یونسکو داخل کردن سپارش جناب عالی بود. البته خیلی کارهای پیش مقدماتی خیلی زیاد بود و در برزیل، شهر برزیل پایتخت همون کشور، بحث ها تا ساعت 12 شب دوام میکرد. هر دولت منفعت خودش. ما در مسئله سرز ما مراجعه کامل حاضر در دستگاه کار میکنه، بیشتر در وزارت کارهای خارجه مسئول کاتب مسئول یونسکو من رئیس و هر ما رفته بود و اونجا هم بحث ها با اکسپرت های یک نمیس بود، خیلی سختگیر بود. آهسته آهسته قانع کردیم. ساعت 10 شب اعلان کردن که سرز تاریخ 5,500 ساله دارد و همچون یادگاری تاریخی قدیمی تاجیکا اعتراف شد، داخل شد در خط. یعنی بعد یک قاعده است در همون ابیکت هر کشوری که وارد شد همون پرچمش و نامش نوشته شده کشور میستد خشته سردارای وکیلای همون دولت‌های دیگر هیئت‌ها میبرن تبریک کرده میگذارن. ما خسته استادیم ساعت 10 شب امریکا و انگلیس و استرالیا، گرمانی، ژاپن، خطاب دیگر دولت‌های بزرگ رو همون ما دست ما فشرده تبریک کرده رفتن. بینم اگر آبی چشمم رفته است. ببینید که اگر دولت نداشته باشیم ما یک دولت خرد هستیم. صاحب دولت نباشیم، صاحب استقلال نباشیم، راهبری دولت ما همین سپارش‌های داده هم مسئله ها را راهنمایی نکنه، هیچ وقت چنین موفقیت نصیب ما نمیشه. اشک به اختیار از هم شادی هم مسئولیت. خیلی باز بریم باغ ملی تاجیکستان هم خیلی چقدر چند وقت کار بردیم و بعضی کارهای به اندازه‌ای که دانش و امکانیت ما بود سپارش‌های اجرا می‌کردیم. بعد یک روز از جناب عالی اجازه گرفتم، من گفتم 3 ساله یک جا برای کار علمی کنیم، من اجازه دید که اکادمی را گفته ای کار می‌کنیم، گفتم باز خیلی اجازه دادم آمدن. لیکن مهربانی جناب عالی ببینید که همین انستیتوت فلسفه و دیرکتور شدم. من انتخاب کردم وقت انتخابی بود، لیکن هر دعوت کردن چطور چه خیلی وضعیت گفتم که همین بنا گفتم بسیار فرسوده است. پیغامان رحمتی قربانوف راهبر ساختمان دستگاه ساختمانی دستگاه بودن، بعد وزیر مالیه شد. همه آدم دعوت کردن گفتم که همین انستیتوت کسا تعمیر کلی کرده و خیلی سپارش دادن هم ماشین خارجی خودش انتخاب کنند خریده تا بینای همین انستیتوت فلسفه چنان تعمیر کردن. همین امروز هم در بین انستیتوت‌های دیگر خیلی زیباترین هست. دیرکتورها دیگر شدن خیلی همین، لیکن همونجا و شرافتی همین جناب عالی مهربانیشان با من همین خیلی در اکادمی علم هم در وظیفه‌های گوناگون. بعد دعوت کردن شرق شناسی به دیرکتور شدیم، اونجا هم دیرکتور شدیم. مسئله های دستخط‌های دیگر مسئله ها بود. بعد نایب پرزیدنت اکادمی شدیم. از اونجا نفقه و دیگر پورا برآمدیم و از سرخادم علمی انستیتوت فلسفه هستیم. لیکن یک کاری که همچون دیرکتور کنم همین 3 جلد ما تاریخ فلسفه تاجیک با زبان روسی برآوردیم. 5 جلد در 7 کتاب. همین من بسیار خرسند هستم که همین راهبری من کتی همین متخصصای تاریخ فلسفه ما در جای ما نوشتیم برآوردیم. در از متخصصای امریکایی و روسیه اینا همین کتاب بهای بلند گرفت. مثلا دیگر کشورها مثلا ازبکستان یا آذربایجان یا تاریخ فلسفه‌شان آذربایجان ما توافق کردن 2 جلد معده است، لیکن از آن ما 3 جلدی به زبان روسی کلان است. یعنی این میراث بزرگی که ما داریم هنوز ممکن 10 ممکن تحقیق شده باشد، ولی مثلا بسیار برای نسل‌های دیگر هم میرسد. خیلی در ساحه سیاست شناسی هم بعضی کارهایی کردیم و
روش زمان حاضر به سفرهای زیادی داشتیم در کنفرانسی های گوناگون جهانی. لیکن اصلا مهم این است که همه افتخاری صاحب دولت بودن و صاحب استقلال بودن و با وجود تمام کمبودی هایی که ما میدانیم موجود هستند، لیکن بزرگترین نعمت در حقیقت همین صاحب استقلال بودن و راهبر عاقل داشتن است. برای همین من بسیار شکر میکنم که به همین روز رسیدیم. همین یک ترجمه حالی منده است که استاد طور یادآور شدن کار علمیشون در موردی فلسفه ثانوی هستند و خود ثانوی میگوید که علم کسرت را نبستاند، جهل از اون علم بیگوید بسیار. واقعا علم انسان را دیگر میکند خاکسار، طبیعی و همین صفت ها به خود استاد هم زیبنده است و گذشته است و طور میگویند عطار روح بود و ثانوی دو چشم او، ما از پای ثانوی و عطار آمده. و در همین مورد خیلی از مولانا یاد میشود که هر زمان نو میشود دنیا و ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. در زمانی که هر لحظه یعنی نو میشود هم علم و تمام تکنولوژی. میخوام شما درباره وضع علمی اکادمی ما که چگونه اون را ارزیابی میکنید و چی باید کرد که یعنی اون جهانی باشد. البته شما بعضی از خدمت‌هایتون را یادآور شدین در مورد 3 جلد 3 تاریخ فلسفه. خب میخوام من در همین موضوع صحبت را ادامه دهیم. این سوال‌های هستند استاد که خیلی کارگرای ما پیشنهاد کردگند، باز البته صحبت آزاد بعد این همه برگزار میشود. شما میدانید تاریخ علم تاجیک خیلی قدیم است، مخصوصا از دوره سامانی ها هم قلن گیریم. ابن سینا و بیرونی و فارابی و خیام و نصیرالدین طوسی و دیگرها خیلی خدمت های بر علم های طبیعت شناسی هم کردن. یعنی مردم ما و گذشته های ما برای پیشرفت علم جهانی خیلی خدمت کردن. من ذخیره خرمشاهی هم نشر شدن. این کتاب خیلی بزرگ است، چندین سالا متخصصای شرق‌شناسی ما تهیه کردن. یا که من میراث ابن سینا و مرکز سینا شناسی داریم. منم یک دو کتاب ابن سینا رو به روسی ترجمه کردم، ابدا و مواد و عصبی. این میراث خیلی میراث بزرگ است. از 15 جلد چاپ شد. امروز اگر علم های طبیعت شناسی میگیم، برای علم های طبیعت شناسی دقیق خیلی مهم است برای پیشرفت جامعه، چون که با استحصالات وابسته است. ما اساساً باید دویم که در دوره شوروی اساساً علم های طبیعت شناسی ما نظام نوی مکتب و معارف و این چیزا که وجود آمد، با وجود تمام آن کمبودی هایی که ما میدانیم، سالهای ریپرسی چقدر عالم ها و سیاستمدارا و اون شخصیت هایی که میخواستند حقیقت تاریخی باید عملی شود، لیکن با وجود اون کمبودی هایی که در تقسیمات حدودی و مغزهای بسیار توانایی ما به دیگر طرف رفتند، لیکن در دوره شوروی انستیتوت های علمی تحقیقاتی، مکتب های نوی علمی، اکادمی علم ها، مکتب های عالی تاسیس یافتند که این همه برای سالی در دایره اتحاد شوروی رابطه های علمی هم زیاد شد. با عالمان دیگر آمد و رفت ها، کنفرانسی ها و مبلغ گذاری خیلی خوب هم اون دوره صورت گرفت و مکتب های خوب بود. مثلا در ساحه
فیزیکا عالمان بسیار توانایی داشتیم و داریم حاضران. مثلا اتهاموف بودن، اکادمیک اتهاموف. یک وقت اکایف پرزیدنت قرقیزستان بود، آمد به اینجا با عالمان و زیایه های تاجیک در تئاتر اپرا بالت واخورده بود. نمیدونم شما کسی اشتراک کرده باشد شما. اونجا گفت که وقتی معین کردن همه اربیتای کشتی‌های کیهانی ما با یک دشواری پیدا شد که یک مسئله از نقطه نظر ریاضی حل کردن در کار بود. هم فیزیک هم و همین در مانده بودن. گفت در مسکو یک کس گفت که یک مقاله اتهاموف بود، همین بینتون مقاله اکادمیک اتهاموف یافتیم، گفت که همه مسئله در همونجا حل خودش یافتگی. همون استفاده بردیم، یعنی با علمی شوروی همه یک کاری که علم تاجیک کرده چقدر یاد نکنه. یا در ساحه ریاضی هم در علمان ما موقعی خیلی زود در ساحه بین المللی هم داشتن، یا که در ساحه بیولوژی مثلا ناصر بودن، در ساحه پختکاری مثلا ایجاد نوهای نو پخته، جمهوری ما اساسا پختکاری بود. یا که اسکتیبی میگفتن یک کارخانه مخصوص گردانده شده برای علم ساختن اسباب‌های علمی در اکادمی. همه اسباب‌های اینا موافق پیشنهادهای علما می‌ساختن، تجربه می‌کردن. اگر دوره حاضر گیم من همین نه همه شاید دانن در دوره اپیدمی همین کرونا ویروس برای پیشگیری کردن و کارهای ضد عفونی کردن اکادمی علم‌ها تولید آزات بسیار وراه ماندن. کارخانه‌ای که بود همون چیز از نو وراه مانده شد و تمام همین کارخانه‌های و وزارت‌های جمهوری همین آزاتی که در اکادمی استحصال شد و برای پیشگیری همین کسری دستشویی مثلا همه جای کارهای ضد عفونی کردن استفاده شده برای پیشگیری همون توصیه همین بیماری پیشگیری کردن خیلی خدمت کرد. این هم یک کاری در دوره همین سالهای نزدیکی که علمای اکادمی انجام دادن. و غیر از این در ساحه ریاضیات نیز کارهای زیادی هست. در ساحه بیولوژی مثلا کارتوشک پروری نوهای نو ضد ویروسی کارکرد شده ای. در ساحه شیمی انسانی من این رویه امنیتی یادرایی در تاجیکستان اولین شما میدانید اولین بمب اتمی از اوران تاجیکستان ساخته شده بود در اتحاد شوروی و مرکز امنیتی یادرایی در آسیای مرکزی در تاجیکستان اکادمی گلماس مسئول است. باز با جلب سرمایه همین مگتی امارات‌های نو دستگاه‌های خیلی مهم و قیمت بها آورده شده است که دام رفته دیدیم. از این جهت این خیلی کارهای مهم در ساحه مثلا علم‌های طبیعت شناسی هم هست. لیکن خیلی باز چیزی دیگر در مکتب‌های میانه تجهیزات پیش لابراتوری ها بودن. همین لابراتوری ها باید در همه جا باشن. در دوره جنگ بعضی چیزها از بین رفتن، لیکن حاضر بناهای نو، کالج های نو، انستیتوهای نو، دانشگاه ها خیلی پیشرفته ایستادن. طب ما هم خیلی پیشرفته، دستگاه های نوی آورده شده، لیکن متخصصای خوب داریم. در ساحه علمای جامعه شناسی هم اثرهای کلاسیکی ما خیلی چاپ. من همین با تشبث جناب عالی سلسله اختران ادب در 50 جلد چاپ شده بود. در وقت جناب عالی به من سفارش دادن، اون وقت مشاور دولتی بودن، گفتن که همین 50 جلد همین کار کردن در کار ادبیات ما تأسیس شد. سر چیزی که چاپ نشده است چاپ شد، میراث گذشته. همین شاعرای نویسنده عالمای جمع کنید، نصیحت کنید تا یک نام خوشرو نام سلسله بود. من اون وقت میهمان بختی رو از اکادمی ما دعوت کرده بودم، نشستیم، پیشنهاد شد که گلستان ادب باشه.
خیر همه ما راضی شدیم. بعد من در آمدم نزد جناب عالی گفتم که همین خیلی پیشنهاد شد. گفتم که یک چیزی از این بالاترش نیست، گلستان است. و اخبارا فکرم اومد که اختران است بالا. گفتم که الان میشد اختران ادب نمیتونم. همین سلسله اختران ادب 50 جلد چاپ شد که دسترسی همه هست. زبان شناسی، ادبیات شناسی، لغت شناسی، موفقیت هایی که داشتیم در اون زمینه هم کارها شده ایستاده است. خیلی در بعضی مسئله ها البته قوه های بیشتر و باز کارهای زیادتر کردن در کار است. من همین سال حسابات سالانه ریاست اکادمی علم ها که پرزیدنت اکادمی فرهاد رحیمی گزارش دادم، بسیار نویگری های و دستاوردهای علمی ما آنجا ذکر شدن. یک کتاب کلان است اما حسابات اگر باید شود شاید من میفرستانم شما با اگر ورق زمینتان اگر اونجا بود من چیزها بسیار مفصل معلوم است. یکی از مسائل دو روز در زمان استقلالیت افزودن رساله‌های علمی، رساله‌های دیپلمی از طریق دزدی یا روبایدارکنی است. او پیشتر وجود داشت و چی باید کردی پیش رو یعنی سرقت در همه وقت بوده است، یعنی دزدی. و در عصر 11 کشف الموجود نام کتابی هجویری است و در هر جای کتابش نام که من که هجویری هستم فلان همچنین میگویم می نویسند و در اولش میگوید که یک کتابی نوشته بودم، یک دوستم گرفت و برای خواندن لیکن بر نگردان. بعدا فهمیدم که این کتاب رونویس کرده دیگر جواب پند کرده از نام خودش که من دیگر امکانیتی و اسکوت کردن نداشتم. بنابراین این کتاب برای آنکه از دزدی این دیگرها حمایه کنم من در هر جایش نام خودم می نویسم. و حاضر من در دوره شوروی هم بود این کارو، لیکن کمتر بود و از بس که محاکمه ها زیاد می شد ثانی اثرها افتریفیرت های دیسرتاسیا ها و جمهوری های دیگر می رفت. بنابراین استفاده پلاگیات کمتر بود، نامعلومتر بود. حاضر واسطه های الکترونیکی ترقی کردن. بسیار کتاب ها در رسیه چاپ شدگی به زبان روسی مخصوصا چاپ شدگی یا به زبان انگلیسی در اینترنت هست و استفاده میبرند، لیکن باز مکانیزم های تفتیش هست که آشکار میکنند این سرقت را. از جمهوری ما هم خیلی بعضا این چیزها آشکار شده است، لیکن اینجا به نظر من دو چیز مهم است. یکم اونهایی که به ساحه علم میروند باید وجدان پاک داشته باشند، دانش خوب داشته باشند. مثلا عنوانگیری، دیپلم نامزدی و دکتری گرفتن این هنوز نشانه موقع پیدا کردن در علم نیست. اون کسی موقع پیدا میکنه در علم که در همون ساحه اعتراف کنه. نمیشه که اثرهایی نویسد که و از طرف محققان دیگر خواه داخل باشد خواه خارج قبول کرده مورد استفاده و اعتراف قرار گیرد. دیگر این که غرضناک نباید باشد. علما همیشه، علمای بزرگ من بینید علم سینا هم همیشه در حالت ناآرامی بود، سفرها میکرد، تهدیدها بودن، لیکن همیشه اثر مینویست. حتی خاطرش همینقدر بزرگ قوی بود که کتابخانه‌ای که از سامانه ها در آن استفاده بود همیشه از یاد قریب میدانست. جورجانی همین تاکید میکنه. امروز باید همین مسئولیت علمی باید زیادتر باشد. پیش از همه به راهبران علمی. راهبر علمی به نظر من عالم مکتبدار و صاحب مکتب باید باشد. در همون ساحه آبرو اعتبار داشته باشد. غیر از این
شاگردانش نیز زیر نظارت باشن که همین کارهای اون چیزی که من گفتم استاد بهاءالدین فیلا کریم تاکید میکردن که تا هر باری که یک چیز مینویسم همیشه اونا به خاطرم میاد. بنابراین راهبرهای علمی باید شخصهای صاحب تجربه باشند. بعضی ها کوشش میکنن که شاگردان بسیار شود گفته یک دیسرتاسیون مینویسد حمایه به یک کار کرده میبرن حمایه میکنن، لیکن وای اثر یک ممکن یک قسمش یا یک جزئی زیادش از کتاب های دیگر گرفته شده باشد. از اینجا جهت پیشگیری این کار در شرایط حاضر فقط مؤسسه های علمی باید راهبرهای را معین کنند برای عنوانجوها که آنها مسئولیت شناس، صاحب مکتب، دانش و اعتراف شده باشند، سختگیر باشند. در اول اگر سختگیری استاد سختگیر نباشد و سختگیری به معنای راه این کارات نمیشد یا این خیلی نیست، بلکه آرامانه فهمانده توصیه کرده اثرهای اساسی را تا دستش راست شدن واردم کنند. در این صورت این کارها کم میشه. حاضر کم شده استاد است فکر من، لیکن الان منفعت جویی یا که اگر صاحب عنوان شما وظیفه بلند میشد که بعضا فکرها دارند بعضی ها، این چیز برای علم خدمت نمیکند. برای علم سرسپردگی در کار است، وجدان پاک در کار است، راهبرهای علمی خوب در کار هستند که فداکار باشند. سلامت باشین. در مورد دزدی یا چی هست و شما بسیار خوب قید کردین که در زمان گذشته هم بود. خواجه حافظ تاکید میکند که سخن او طرزی سخن خواجوی کرمانی است، اما وقتی نظر میکنیم با شیخ سعدی بسیار نزدیکتر است و شیخ سعدی میگوید که من آن مورم که در پایم بیمالند، نه زنبورم که از نیشم بینالند، کجا خود شکری نعمت گذارم که زوری مردم آزاری ندارم. و حافظ میگوید که من از بازوی خود دارم بس شکر که زوری مردم آزاری ندارم. این مصرع اینن است، ولی البته این شخصیت ها در مقام بسیار بلند است، برای اینها هر کار میزبد. در مورد زور بازو چون سخن را اکادمیک ارلو همه خیلی جوسای بسیار قدی بلند، جوسای بزرگ داشته و وقتی که از بگویی میگذرد از نزد یک ساحل بحر، یک گروه نوجوانان یوتا میکرد و میگوید که دید سینمای شو بود. یک نگاه میکند و میگوید که اگر برای شما در کار باشد خودتون بازار کنید. میبینن که یعنی دلفرانه سخن کرده است و میگریزند جوانان. از آن حافظ اینا و فکرم این است که فکری یا مصرعی از شاعر دیگر گرفتن برای این بزرگا همچنین نشانه افتخار و پیروی و این چیزهای هم بود. لیکن باز همون فکر در لباسی زیباتر بیان کردن این مالی همون آدم میشه. در بیدیل هم هست مثلا بیدیل بسیار زیبا اعتراف میکرد، میگوید که از گل سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم، این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار. خب دوستان، شما در ساحه فلسفه شاگردان زیادی را تربیت کردید و خوشبختانه شاگردان شما یک در پایه بسیار بلند قرار دارند و اعتراف شدن. چی اسرار دارد؟ حالا که دیگران یک قسمی با این سوال شما جواب گفتین البته، و باز میخوام که باز بیشتر و وسیع‌تر در همین خصوص. خب من شاگردایی که بی‌واسطه در مثلا نامزدی و دکتری و یا شاگردایی که درس دادم، اونها شاگردهای
خیلی زیاد هستند و اونهایی که نامزد شدند و دکتر شدند البته ما همین حسی مسئولیت و اونها نیز همیشه فهماندم، چون که وقتی که واقعا به علم رو می آورد، دانش واقعی دارد، موقعی علمی و سیاسی دارد و البته در جامعه طلبگار پیدا میکنه. در سیاست هم مثلا بعضی شاگردان ما وکیلی مردمی هستند، بعضیشان مدیرای کافدرا هستند و مثلا دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی و زمینه خورشید زیایی در ساحه‌های گوناگون کار میکنن. همشون صاحبی در علم هم در همون جای کارشان هم موفق هستند. یک سببش این است که اونها همین احساس مسئولیت و موقعی سالم سیاسی داشتنشان برای آنها راه گشاده است. من همین چیزا همیشه تاکید میکنم. آنها به نظرم همین جهتی نصیحت های شاید قبول کرده باشند که در هر جا که در هر وظیفه‌ای که رفتم موفقانه کار کرد ایستادم. نتون به شخصیتی هر کس هم وابسته است. حتی از شاگردایی که در ایران هستند، من وقت از چندین عنوانجویان ایرانی اونجا بسیار آمده بودم، 7-8 نفرشان راهبر بودم. اونا هم در ایران میشنن که مقام خوب دارند، لیکن از همین جهانبینی دنیوی ما و آثاری همینجا بودگی و غیر از این مخصوصا مسئولیت شناسی علمی این چیزها خیلی بهره‌ور شدن. در دایره های گوناگون ایران بعضیشان کار کرده میشنم که موفق هستن. بنابراین مسئولیت راهبری علمی بودنم همین است. مطلبای شما هم خطاباتون در مورد سیاست و سیاست شناسی است و مخصوصا پاسخ شما در این شب و روز بسیار مهم است در این وضع مرکب جهان که دنیا دیگر شده است، فهمش دیگر شده است، موقع گیری بسیار مشکل شده. حتی در همون گروه ها و کشورهایی که باید منفعت دولت خودشون را حمایت کنند میبینیم که از نفهمیدن نداشتن دانش‌های سیاسی میکلند. یعنی مردم ما در این شب روز وضع مرکب جهان باید چگونه باشد و چی باید کرد که جوانای ما با گروه‌های افراطی تشکیلات‌های تروریستی یعنی شامل نشوند. این مسئله مهم است، چون که البته با وجود آنکه کشور ما آرام است، زندگی نسبت به سالهای گذشته سال به سال بهتر شده است و ما اینا اما ما با چشم سر میبینیم و این کارناپذیر است این چیز. لیکن ما در یک محوطه زندگی میکنیم که رابطه ها همیشه با جهان خارج نیز زیاد است، رفت آمد ها زیاد است، تأثیر واسطه های اخبار عامه و مخصوصا واسطه های الکترونی زیاد شده است. از این جهت جوانایی که هنوز دانش کافی سیاسی، موقعی استواری گرجدنی ندارند و همین به دامهای فریب و هر گونه عقیده های انحرافی میل کردنشان ممکن است. خدا ما این مثال میدونم که از تاجیکستان به سوریه این حرکت های اسلامی اینها پیوستند. لیکن
این یک سببی ابجکتیوی دارد. سبب ابجکتیویش این است که ما با جهان خارج نیست علاقه داریم و رفت آمد و تاثیر و مهاجرت مهنتی و دیگر چیزا نه هست که تاثیر دیگرها رو بیشتر میکنند و قوه هایی که خرابکار هستند از همین چیزا استفاده میکنند. یک چیز مهم است که سرور دولت همیشه تاکید میکنند، اولا اینکه عائله باید مستحکم باشد، چون فرزند در عائله وقتی که تربیت می شود پدر و مادر یکجا باشند فرزند تربیتی سالم می یابد. متاسفانه امروز به طفیل جهانی شوی شرایط همین خیلی شده است که در تمام دنیا مهاجرت زیاد شده است. میبینید که پدر یا مادر یک طرف هستند، فرزند مثلا یک طرف تربیت می یابد یا در محیطی ناسالم می افتد. در نتیجه گروه های جنایتکار خیلی ماهرانه از این چیزها استفاده می برند. آیا یک وقت در اینترنت از پاکستان نشان دادن همون مرکزی تیار کردن گروه های تروریستی که یک بچه تاجیک خیلی جوان است، 14 ساله یا 15 ساله و ماشین شناندند و گفتن که ماشین های میکنی و میدانست که این ماشین میتر کرد، گریه کرده مجبور است ماشین های کردن و اینها امتحان کردن ترکید. و همین آدم هایی که خودشان انفجار میکنن میتر کنن و اینها بعضا مجبور میکنن راه دیگر ندارد و همه روحیه یا بعضیش عقیدهش همه خیلی شده است. اینها مکانیزم هایی که بسیار خطرناک هستند، دهشتناک هستند برای در دولت های آرام هم جاری کردن همین جهت های نامطلوب اون گروه های دیگر کوشش میکنند. سالی ریشش اگر گیرید سال 1970 از یک گروهی بزرگی غربی ها و امریکایی ها و اونهایی که سرمایه داران بزرگ هستند جمع میشند و آینده 100 سال آینده چی میشود و خیلی شما میدونید تا این چیزه. در نتیجه ثروت های طبیعی کم میشود یا بعضیش از بین میرود و اهالی زیاد میشود. همین 3 کاتگوری رو جمع کنند، اون میلیارد طلایی نظریش میمونه. اروپایی نگاه داشتن در کار، امریکایی و ژاپن، اسرائیل، دیگر مثلا روس ها و اسلاویان های با واسطه نارکوتیک، با واسطه مواد الکلی اما مایل دارن اونای نسلشان کم کردن و یا افریقایی های با واسطه سپید و این چیز لابراتوری ها. مسلمان ها با این چیزها که تستر نتیجه نمیتر سلاح دادن در کار، مذهب های گوناگون ساختن در کار و هم دیگرشان جنگ انداختن در کار و در نتیجه اینا خودشان نابود کردنشون میکنه. یعنی در افغانستان هم عراق و سوریه دیگر جاها همش همین نتیجه همین نقشه هایی که بسیار نقشه های خطرناک ضد انسانی هستند. ولی اهالی کم کردن نظام در آوردن از نقطه این مسئله به مارکسیسم بسیار موقع علمی خوب دارد. مارکس نوشته بود بر ضد نظریه مالتوس که جاری شده گفته بود که برای یعنی طلبات روزافزون مردم که زیاد میشد و زندگی بهتر شدن گرد، باز طلبات چیزای نو زیاد میشد. مثلا لباسی نقص شد نیم، خوراک نقص شد نیم. باز میگم که یک حلقه طلا داشته باشیم یا زنجیر طلا داشته باشیم، اگر اینش هم باشد اگر باز دوتا شود میگیم و یک خیلی چیزی دیگر همین خیلی طلبات زیاد میشه. لیکن انا همین طلبات روزمره با یک قناعتمندی و دانستن حدودی همین طلبات دانستن و همین بیایه کردن و از جمله آیله هم
وقتی با معرفت کردن همین چیزای تنظیم میکنن. مثلا ببینید دولت‌های همون قشرهایی که معرفتشون پستر است فرزنداشون گویا زیادتر است در دولت‌های دیگر، چون که انگلیس یک گرد دارد میگوید که تا زن از آشخانه آزاد نشود عائله با معرفت آزاد شده نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه زن از نقطه نظری باید با معرفت باشد، وقت داشته باشد، کتاب خواند، تئاتر رود. ما به حاضر مردای هم تئاتر برفتنشان کمتر شده. برای وقتی که زن از کار همین آشخانه که عمرش در همونجا میگذرد آزاد شد و مثلا زندگی اونا تامیناتش خوب بود، برای غذای معنویش زیادتر شد، تربیه فرزند هم همونقدر بهتر میشد و خوبتر میشود. و البته نظارت اینجا در کار است. الان سیاست دولتی برای با کار تامین کردن، جاهای کاری نو را پیدا کردن که باعث بیکاری و بیکاری شود، به هر طرف مایل کردن و فریب با افتادن یا که جنایت ها می شود. از این جهت بنابراین خیلی در مقایسه با سالهای گذشته خیلی جاهای کاری زیاد شده است است ما کارهای موسمی هم هست، مثلا 3 ماه 4 ماه یک جا کار میکند باز و بیکار میماند، کار دیگری یافتنش در کار. این مسئله ها مهاجرت هم زیاد کرده که حتی در روسیه هم جنایتکاری ها زیاد شده است. برای آنکه این جنگ وضعیت اقتصادی به تاثیر دارد. از طرف دیگر حالت روانی همین جنگ هایی که شده ایستاده است، خود آدمی که از جهت همه جهت تامین باشد و زندگیش هم خوب باشد، همین همیشه در همون تحت شعورش خواطر را با وجود می‌آورد. همین اینستیتوت های و چندین لابراتواری ها در امریکا ایجاد شدگی برای آموختن عرفان از نقطه نظر علمی. مدیتاسیون مثلا شما چگونه تحت شعورتان رعایت میکنید، همین قابلیت مغز سر انسان 1.5 فایزش ما استفاده میبردیم، 1.5 فایزش 98 تا از 5 فایزش همین در داخل معده یک نقطه بسیار مهم بود است که الان تاثیر بسیار مهم دارد، شعاع الکترومغناطیسی حاصل میکنه. همین از همین نقطه نظر همین تحت شعور امکاناتش چه استفاده بردن در کار، مثلا راه های مدیتاسیون مثلا گذشته های ما مثلا تصوف عرفان و این چیزهای نظریه‌اش اثباتش نمیدونستن، لیکن راهش که مثلا قناعت کردن در کار، فکری بدی کردن در کار نیست. وای با سازمان ملل متحد با یونسکو با یک اولی یک بایش با حجتش بر این است که جنگ ها اول در فکر پیدا میشن. برای آنکه جنگ را از بین برید، فکری جنگ را از سر دور کردن در کار است. یعنی جهت های روانی فکری و در گذشته های ما همین چیز تحلیل ها بودن، لیکن از جهت علمی اثباتش نبود، یا که بعضی چیزها باوری به همین قصه اساطیر و میثولوژی یا که تعبیرهای نادرست میبردن در همین تصوف عرفان ها، لیکن چیزهای دیگر متفکرهای بزرگ ریشش جستجو کردنی میشدن، لیکن در عملیه ریشش از جهت علمی اثبات کردن و دستور مثلا حاضر بینید که سر به میمانند اسباب ها موجهای الکترومغناطیسی که هست، شما چی فکر کردید استادید خاطرتون جمع است یا نیست همه میفهمن. یک راه به این اسباب ها نبود، لیکن ذوق و مشاهده و بسیار قوه تفکری بزرگ که داشتن و از مسئله های میموندن و راه عملی کردنش به همون چیزای استفاده میبودن. از این جهت میراث گذشته ما هم همین جهتاش آموختن و از نقطه نظر انتقادی البته حالا چیزش خیر محض نمیشه چیزی با. بنابراین
انا همین مسئله های آموختن و آیله استوار کردن و عقیده های علمی معاصر که جوان های بیشتر شناس کردن و حس وطن پرستی و انسان پروری اینها در زمینشون جا کردن، از آیله و مکتب تا بالا تا کارهای مثلا واسطه های اخبار عامه و حتی از کانال های اینترنتی استفاده بردن و همین منظور بسیار مهم است. در این صورت همین خوف تروریسم و مثلا تحریف ها و تهدید های مثلا گوناگون خیلی کم شدنش ممکن است. اینا حاضر از بین برده نمیشه، قدرتی مثلا یک دولت نمیرسه، لیکن همینا کم کردن وظیفه زیایه های هم همین است که برای این مسئله بیشتر توجه کرده. هر کدام ما از این وظیفه دار هستیم که تا که میتوانیم این مسئله فهمانیم یا در همین مسئله نویسیم، سخن رانیم و مسئله دستگیری های آیلوی سیاسی ما با این مسئله جناب عالی بسیار نازکانه خیلی کارها رو در این مسئله هم انجام داده ایستادن. میدونم بیکاری مثلا سبب جنایت میشه، برای این جاهای کاری زیادتر کردن. انکشاف اینقدر ساختمان که در ما شده ایستاده است همش به این خاطر هم هست که از یک طرف تامینات اهالی با جای زیست، از طرف دیگر با کار بند کردنی مردم است. در هر ساختمان چقدر آدم ها صدها نفر مشغول میشوند یا ساحه های دیگر. همین فکری من در مورد لغزش تربیه خاندان صحبت شد. شیخ عطار یک لطیفه بسیار زیبا دارد که یک مرد خرید داشت و بارش آبگینه بود، یعنی هم چیزای شگی. یک نفر میاد میپرسد که چی داری؟ میگه که اگر خر بلغزد و بیفتد هیچ چیز ندارم و یعنی خدا نلغزیم هیچ وقت و خطا نکنیم. و علامه اقبال هم به همین مانند یک چی میگوید که شتر رو بچه او گفت در دشت نمیبینم خدای چارسو رو. پدر گفته پسر چون پا بلغزد شتر هم خیش رو بیند همون رو. یعنی و اویله تکیه باید کنی واقعا که او روزی نشه که پامون بلغزد و بعد همون رو بینیم و هم قنونه که دیر میشه. بسیار در برابر اینکه شما با کار علمی و سیاست و دیگر کارهای مشغول هستید و ایجاد شعر نیز شعر یک دلبستگی داره و شعرهایتون در شکل کتاب‌های علیحده هم به نشر رسیده. این شغل دوست داشته شما است یا ارثی است یا از آغاز به این کار جدی مشغول شده؟ استاد تشناده گفته بودن که هر تاجیک شاعر است. یکی شما باز از خاندان زفرخان جوهری هستید. و راستی ذوق همین شعر و شعرخوانی مادرم به من، چون که همین مادرم خیلی از اما آیله های باسواد به تربیه شدگی در صحبتی همین شاعرانه و عالمانه پدر و بابایشان می نشستن. همین ذوق بسیار یک خاله هم داشتم، خاله من هم بسیار طبیعت شاعری هم داشتن، هم در حج بسیار طبیعت ذکر. مادرم بنابراین فقط شعر هم می نویسن، شعر می خواندن. همین حافظ و هلالی و مثلا از فضولی و این شاهنامه هم در خانه ما بود، در تندانه ابو مسلم هم اینایی می خواندن. مثلا وقتی که ما همین کودک بودیم سالهای بعد از جنگ جهانی، همه همسایه ها بعضا پسرهاشان بعضا شوهرهاشان در جنگ تلف شدگی خانه ما می آمدن میشتن در صندلی. مادرم برای اون که قصه همونا رفت شد یا از مثلا ابو مسلم نامه یا که از شاهنامه میخواندن یا که حافظ و سعدی و اینها همون دیوانا بودن. کتابای زیادی داشت دیگه. البته بابای ما کتابخانه کلام داشت دیگه در 3 خانه
متاسفانه همون سالهای 30 برآوردگی همش سوختگی و حتی برای اعلام کنم اون دوره خیلی کارا در تاریخ شده گفتم. همین صحبتاشون فقط شعر و صحبت همین خیلی بود. و خیلی مکتب عالی با ما آمدیم و استادای ما همشون شعر دوست بودن. ادبیات بسیار ناس تعلیم میدادن. استاد عبدالغنی مرزا و فرسول هادی زاده و عمران و معلمای استادای دیگر اینا همشون خیلی عالمای مقتدر بودن. غیر از این در همصفای ما همسنای ما هم و شعر بعد مهر و محبت ما در همون دوره در مکتب میانه هم در مکتب عالی هم بسیار شعر از یاد کردن رسم شده بود. مخصوصا و فکرم هم میراث استاد ترسونزاده همه بسیاری ها بودن که از یاد میدانستن چون که بسیار بدیل نزدیک بود، آسان اسکوت کردنش بود، مضمونی بلند داشت. یا که از بعضی داستان‌های سید میرشکر یا باقر امزاده یا شعرهای فرحت فرقی یا امین جان شکوهی شعر با زندگی بسیار علاقه من یک سلسله شعرهای محبت و عائله امین جان شکوهی بود. همین برای مستحکم کردن عائله ها رادیو انصراف که بود همون وقت از رادیو همین میدادن بعد همین در مطبوعات هم بسیار چاپ شده بود و از طریق رادیو من از ازبکستان حتی گوش میکردم چندین عائله های جدا شده با هم وصل شدگی برای محبت و عائله با همون برای بی‌وفایی نکردن با عائله و همون سلسله محبت و عائله بسیار عجایب است. با فکرم امروز هم همون چیزا در کار است. با آینه برای چی مرولانه نظر کردی، چرا رخسار خود را ناگهان با عشق تر کردی، چرا آوردی بر یادت چطوری وصل کردی، تو بر جای جواب ورچی تبسم کردی و ماندی ولی بر من تو محزونی خود را نقص فهماندی. این مثلا زن اگر کمتر آژنگ پیدا شود زیغ میشد و شوهر شاید فکر دیگر کند اونجا بعد که شعری دیگرش بود و تو من هیچ گاه دل نمی بندم اگر بندم دلم را از درون سینه می کندم نگردی پرزی دسترخوان پر نورم و برنزی همسر و فرزندهای خیش مسرورم نسازد تا مرا در آیله نان و نمک کورم از این رو میکنم عشقی تو را رددار معذورم. همین یعنی مثلا از همین چیز شنیده چقدر آدم ها از معشوقه دست کشیده آیله شما باز میگی ما با این چیز سمتی دیگر زیادتر شده سازی رو لیکن همین آیله بیش از همه وفاداری همین چیز هست. در همین تاثیر همین ها بود که شعر من خاص خوردی مشق میکردم لیکن علم هرگاه می نویستم لیکن این خیلی که کسب شاعری یعنی یا که همون چیز تا حاضر من این خیلی دعوا ندارم لیکن وقتی بعضی مثلا در همین سالی 97 وقتی چند روز 96 بود خانم در آشانی 4 بود شما یک چنار است و تاش بادام گل کردگی بود در نوروز همین یک طبیعی همین چیزی نوروزه یک چیز نویسیم بعدم بیرون برآمدم روی حوالی یک کودک بچه 12-13 ساله دیگه 14 ساله همین خیلی بود سر پاش شیرکن من گفتم اینجا چیکار کرده گشتی گفت که خواهرم میکاوم از مادر و خواهرش جدا شده بود از طرف قرآن تپه آمدگی بود است یک کس آورده همین شرب پرتفته است این خیلی حادثه بسیار بود خانه در آوردم خیلی جای کردم دست پاشه شویاندم ایست گفتم نه گفت
خواهرم میکامم افتاد بسیار بر میکرد کودک داشته نمیشد مانده رفت باید دستش پیادشون دادیم هم بسیار تاثیر کرد بعد یک منظومه نوشتم گهواره عدل باره همون خاطره ثانی تعصب به کجا میبرد مثلا عین القضات همدانی همون ملاهای متعصب عقیدهش دعوای خدایی کرد گفته پوست کنده در دار آویخته باز مردش سوزونه یا منصوری حلاجه خیلی بدار کشیدن یا شلمغانی علم های بزرگ تهدید میکردن ابن سینا هم کافر اعلام کرده خودی سرایی که حدیقه نوشته بود بعضی وکیلا اینا ضد شریعت نوشت کرده بعد قاضی بغداد خیریت برهان الدین رفیقش بود وای با مکتوب نوشته حدیقه فرستاد و اونجا نوشت که این کتاب با شریعت هیچ اختلاف ندارد گناهکار دانسته نشود اون نجات یافت این خیلی شاعر بزرگ ما حکیم صناعی و کفر بعضی ها متهم کردن یا که احمدی جامع و همین روی راست بعضی ملاهای متعصبه دشنامیتر اثرهاش خانه دیگر بسید عجایب آزاد فکر است هیچ کسی کافر اعلام کردن در کار نمیده هر کسی کافر اعلام میکنه خودش کافر است از این جهت آن همین چیزها تاثیر داشتن که من همون چیزی نوشتم خیلی منصوری حلاج جردن و برون سوزاندن در غرب هم در شرق هم که ما با آن همین چیز پیشگیری کردن در کار و همین معنی بعد قسم دویمش فعالیت های جناب عالی در همین کتابچه همین چیز آمده است در مورد جشن هایی که شهرها ما داشتن یا که و دو چیز ما از بین رفتگی موشح و ژانر شعری و هم تاریخ تاریخ شاعرای حاضری ما خیلی شاید ضرورت نباشد یا که بعضی دشواری ها باشد در استفاده حساب ابجد برای معین کردن سال و این چیزا لیکن من خواستم که همین چیزا وقتی آخر یک میراث گذشته ها ما که هست یک صنعت های شعری مثلا من از همین وای از استاد عینی سر کرده تا خیلی به یک قسمش تا گلنظر و اونا سیدلی من وای نوشته بود تاریخ مثلا استاد عینی دیگر مثلا تاریخ وفات استاد ترسونزاده فرض کردیم ریش شد از فوت ترسونزاده دل شاعری که داشت نوری ازیدی پیک صلح و آشتی شد در جهان بهر حفظ خلق عالم از بدی سال تاریخش بجو از 7 دل جان شیرین و چراغ ابدی یعنی اگر حساب ابجد که جمع کنید سال 1977 میشد یا که ساتم لوزاده بگو بهر تاریخ با ترک در لوزاده پیش آهنگ نصر 1977 میشد یا که محمد جان شکوری ایشون تاریخ فوتش مجد ملت محمد جان شکوری بخاری همین نام حساب ابجد حساب کنید دیگه 2010 میشد سال وفاتی اینا کن کمتر در کارو همین چیز با یا که و با عبدالقادر منیازفور صاحب تبر فکر زی صبر و زی دانش چو 70 سر بگو سه کرد نام صاحب تبر سری ایسو ته یک بار کنید 3 بار صاحب تبر جمع کنید سال 2015 میشه سال وفات تبر یا که و گلچهره سلیمانی و شاعره سلیمانی گوهری سخن میسود برای کودکان عمره شعری دلنشین میگفت با زمان چو همپا بود پس نما زمان را زم گوی سال تاریخش باقی کودکان بشگفت همین سال وفات یا اشور سفر درباره نقشه های آینده نقشه های آینده همین امسال جشن بیرونی است یک رساله درباره ابوریحان بیرونی نوشتنی هستم از نقطه نظر متدولوژی تحقیقات بیرونی بسیار عجایب بیرونی این کار کردن مثلا آثار الباقی تفهیم این چیزا تفهیم به تاجیکی نوشتگی هرچند که دیگران میگن دعواهای دیگر دارن واقعا جمهوری ما خردتر است و امکانیت ها ما محدود است دیگران از اون خود کرده نمیشن بسیار چیزایی
لیکن تاریخ است. و همین مسئله نوشتنی هستم. غیر از این عمر باقی باشد بعضی اثرهای عرفان و بعضی جهت ها شد تحقیق کردن هست این مقاله ها هست و در همین ساحه سیاست هم سیاسی روزمره و قرضدار هستیم که همین سیاستی امروزی که ما را از تمام خوف و خطرها نگاه داشته تا امروز آورده با سروری جناب عالی واقعا همین مقاله ها را درباره وحدت ملی، درباره صلح و درباره پیشرفت های جمهوری ما همچون شخص شکرگزار نوشتم و در نقشه دارم. خیلی عمر وفا کنه هر چیزی که خدا خواهم میکرد. تمنای شما برای کارمندای ما، روزنامه ما و خواننده های سرشمار ما در اول گفتم ما همین خیلی مهربانی شما همینقدر زیاد است که من خدا عضوی همین محفل کلکتیو روزنامه جمهوریت احساس میکنم. مقاله هم اول همینجا میبیارم، همینجا چاپ میشد بسیارش و در همینجا هم خیلی در شماره جشنی بود داریم و بنابراین یک جای شادمانی و شکرگزاری و افتخاری ما و شما همین است که همین کلکتیو روزنامه جمهوریت با سروری قربان علی جان یک کلکتیو بسیار هم نمونه‌ای و اتفاق و همدیگر یک خواهر و برادر برین بسیار محیطی هم بسیار خوبی ایجادی هم فضای خوبی انسانی به وجود آمده است که من فکر میکنم که این برای رواج کاری روزنامه و هم تهیه مواد و از یک گریبان سر برداشتن خیلی مساعدت میکنند. بنابراین من افتخار دارم که همین روزنامه‌ای که این مؤسسش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هستند سربلندانه از عهده اجرای همین وظیفه برآمده ایستادند و در آینده نیز این روزنامه موقعی بسیار بلند خود را حفظ میکند و خواننده هایش بسیارتر میشوند. برای کلکتیو آرزو دارم که همیشه سربلند باشند، سلامت باشند، سعادتمند باشند، چون که فضایی که در جای کار هست و فضای خانوادگی هم زندگی شخصی انسان هم تاثیر میرساند. چون که نیمی بینید اگر 8 ساعت 10 ساعت جای کار با آدم کار کند خانه با خیلی خوراکخوری و صحبت و مهمان و این وقت آواره میشد اهل عائله خودکتی هم حساب کنید اگر وقت کمتر صرف میکنند. اینجا بسیارتر این عائله بزرگ است. بنابراین از این جهت هم فضایی که در روزنامه جمهوریت است من فکر میکنم که نمونه عبرت است. من هم همچون مؤلف همچون جزئی همین دوستای همین کلکتیو افتخار دارم از این. مهم این است که سلامت و سربلند باشن. هر از این همین یک چیز همیشه باید سرمشق ما باشد، شکرگزاری از دولت ما، از سرور ما، از موفقیت های کمبودی ها. مثلا امروز بنزین قیمت شد گفتن با ارزان شد، فرض کردیم گاز خیلی شد، پیاز قیمت شد گفته وایمه کردن باید ارزان میشه، دهقان کار میکنه، چیزای بازار است. همین واسه همین یک چیز تفکری آدم دیگر طرف میبرد، یک موفقیت دیده توانستن همیشه خود همین روحیه برداشتن که فردا باز خوبتر میشود. همین چیز نگاه داشتن در کار است. شخص در همون وقت و بعضی اثرهای علمی است درازی عمر هم چون که زیخ شدن زهر در ارگانیسم ایجاد میکنه، خرسندی زهر برعکس نیست میکنه، نابود میکنه. دیدار نیکی آشنایی دیدن، یک شخصی خوب دیدن، یک فضای نیک می‌دارید در یک کلکتیو
همین با امیدی که امروز باز بهتر است کارم رواج می‌یابد. همین آدم یک بال و پر می‌بخشد، یک روحش بلند می‌کند، کار ایجادیش هم موفقانه می‌شود و با ثمر می‌شود. بنابراین با همین شما برای همین دوستی و همین فضا و همین سلامتی و در خانواده‌تان هم خوشبختی و سعادتتان آرزو دارم که همیشه ما هم شریک باشیم. که دعوت رو خوش پذیرفتید و آمدید و بسیار صحبت جالب کردید و راهنمایی هم نمودید. ما هم سپاسگزاریم و واقعا قدم عالی فیض بخش است در هر کجا که قدمش گذارند و از نام اهل ایجاد روزنامه یک تحفه بسیار خاکسارانه